സോറി ദേവക്കുട്ടി. ഗ്ലാസും പോയി കോപ്പ് വിക്രാ പട്ടി ഇവിടെ. സൂര്യ സൂര്യ അയ്യോ അയ്യോ EMS ദേവക്കുട്ടി നിന്റെ ശവശരീരത്തിൽ തിരക്കാണ് EMS അങ്ങോട്ട് ഓടിയേ. വാടാ ഇപ്പുറത്തെ വാടാ വാടാ ഇപ്പുറത്തെ. നീ നിന്റെ പറയപ്പോഴേ കണ്ട് പഠിക്കണം. കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങേരെ കാണിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ കാണിക്ക്. അങ്ങേരെ 2 പിടിക്കുമ്പോ നീ 3 പിടി. നാറി ഇറങ്ങടാ നാറി ഇറങ്ങടാ. നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങേരുടെ വഷള സ്വഭാവം പഠിക്കരുത്, നല്ല സ്വഭാവം മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ. எனக்கு அவ ஹெல்ப் பண்ண பெரியமா, சும்மா பெரியமா பிராங்க் பெரியமா, இன்னும் 2 பேருக்கு பெரியமா, அம்மா வரதுக்குள்ளயும் பிராங்க் பண்ணி முடிக்கணும் பெரியமா. எனக்கு தெரியல என்ன பேசிட்டு இருக்கு. யார்கிட்ட பிராங்க்? எனக்கே நான் பிராங்க் பண்ணிக்கிறேன். എനിക്കും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് 3 കാമുകന്മാരുണ്ട് സിറ്റിയിൽ. പോയി അവിടുന്ന്. ഞാൻ തമ്പുനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ. എടി നിനക്ക് അത് അതിലും വലിയ കുരുപ്പ്. സൂര്യ എടാ ഇങ്ങ് വാ. നീ ഇല്ല ഞാൻ വടി എടുത്ത് മാറ്റിട്ടെ വാ. സൂര്യ നേരത്തെ ഞാനൊരു കഥ சொல்லிஇல்லையா? என்ன கதை பெரியமா? அந்த கோழி கதை. ஆமாமா. அப்படி கோழி ஆகாது சூர்யா. ஐயோ பெரியமா புரிஞ்சுக்கோ பெரியமா. இன்னும் 2 பெரியமா. எடா உங்க பெரியப்பா யாரு? பெரியப்பா வந்து பெரியப்பா தான். നേരത്തെ കഥ കിட்ட சொல்லு. உங்க பெரியப்பா யாரு? பெரியப்பா கோழி. கோழி. அப்போ உனக்கு அந்த பெரியப்பா மாதிரி கோழி ஆவணவாடா? வேண்டாம் வேண்டாம். அப்ப எதுக்கு 2? நான் சேவல் ஆணும். என்ன? சேவல். சேவல் அது ஆவணும். സാറേ കൊച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. சார் எங்க பெரியமா தான் இவங்கள அடிக்கல. നശിച്ചവൻ. കറക്റ്റ് അച്ഛന്റെ പോലെ തന്നെ അച്ഛനും கேர்ள்ஸ் இருக்காங்களா? സിച്ച് സേഫ് സോൺ ആണോ? EMSல கேர்ள்ஸ் இருக்காங்களா? கேர்ள்ஸ் இல்லையோ? ஓகே இட்ஸ் ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். டீச்சர் பெரியமா இன்னொரு விஷயம் പറയணும் பெரியமா. சொல்லு. என்னாச்சு? நம்ம எங்க ஸ்டே பண்றோம்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஓர்மை உண்டா? எந்த நம்ம எവിടെ ஸ்டே ஆக்குறோம்னு உங்களுக்கு ஓர்மை உண்டா? சரி ஃபுல் லைஃப் இல்ல. எங்க ஸ்டே ஆக்கணும்னா நம்ம ஒரு வீடு கொடுத்தாங்களே ஒலாங்குட்டம். அங்க டிவியோட ஃப்ரெண்டில அங்க தான ஸ்டே பண்றோம். உங்களுக்கு ஓர்மை உண்டான்னு கேட்டேன். ஓர்மையுണ്ട്. നമ്മൾ வந்து ரெண்டன ஒரு ரூம் எனக்கே கொடுத்திருக்கே அவங்க. என்னாச்சு? அதேதான். அது லைட்டா பிரச்சனை ஆயி பெரியமா. என்ன பிரச்சனை? ஒலாங்குட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டியா? நான் ஒலாங்குட்ட கிட்ட பேசுறேன். அது சொல்லு பெரியமா. அம்மா வரட்டும்னு சொல்றேன். என்ன பிரச்சனை? அது உன்கிட்ட சொன்னா உனக்கு புரியாது பெரியமா. ஏன் புரியாது? நான் தான் அந்த ரூம் ரெண்டன எடுத்துட்டேன். அது ரூம் இல்ல பெரியமா. அம்மா வந்தோனே ஒன்னு சொன்னா க்ளீனா புரியும்னு பரைய வரேன். அல்லடா ஒலாங்குட்டன் ஏதாவது சொல்லிட்டியா உங்ககிட்ட? ஒலாங்குட்ட எதுவும் சொல்லல. நீ பத்தி நான் பெரியப்பா கோழி கிட்ட சொல்லிட்டேன். இதே பெரியப்பா கோழி. சூப்பர். ஓகே பெரியப்பா கோழி கிட்ட நீ என்ன சொல்லிட்ட? എനിക്കും കിട്ടോ பெரியம்மா ഇവിടെ இருக்காங்கன்னு. பெரியம்மா അവിടെ இருக்காங்க. அம்மா வந்துட்டாங்க. வரட்டும் அந்த ரேடியோல வரும். அப்ப இப்ப சொல்லு. பெரியப்பா வந்து அந்த ரூம் அந்த வீடு கேரி கொஞ்சம் பிரச்சனமாய். என்ன பிரச்சனை? காடு கேரி போறேன்னு நீ காரியம் பாரு. அந்த போட்டோ அனுப்புறேன் தெரியுமா? நான் சொல்றதோட பாரு என்னன்னு. AFK போயும் எவராரா? என்ன பிரச்சனை ஆயிட்டே? அது அவங்களுக்கு அந்த வீடு வேணும்னு சொல்லிட்டியா? அந்த ரூம் வேணும்னு சொல்லிட்டியா? அல்ல அதுக்கு மேல பின்ன ஐயோ அந்த போட்டோவை காணோம். நல்ல காரியம். ஐயோ என்ன பிரச்சனை சூர்யா? தெரியுமா அந்த ரூம்ல ஏறி பெரியப்பா போறேன்னு சொல்லிக்கடா. அந்த பெட்ல சுசு போயிடாத தெரியுமா? என்னோட பெட்ல?
കിടക്കേ മുള്ളില് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ് ലീഡർ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ബെഡി വന്ന് മുള്ളിയത്. എന്റെ പൊന്നലീന, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മഹാപാപം എന്തോന്നറിയാവാ? പരുന്തുവാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചു. എന്നത് ചേക്കൻ പോയി സൂര്യബോസ്, അത് കാണാൻ പറ്റണ്ടേ? ഇല്ലേ, എന്റെ ഫോണിലാണ് ഇപ്പൊ. அந்த போட்டோ எங்க அம்மா எங்க முடுக்கு வாமா ദേ കിടക്കുന്ന എടുത്ത്. എங்க നിക്കറേ? ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ വിട 70 വേറെ വല്ല എടക്ക് എനിക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. അങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ജട്ടി അവിടെ ഊരിട്ടിട്ട് പോയി കാണും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് അവിടെ കിടന്ന് നാറട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ റൂമൊന്ന് പോയി നോക്കണം. ഒന്ന് വരുവരില്ല, ഒന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. ഒരു ഗ്യാങ് ലീഡറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കിടക്കേ വന്ന് മുള്ളിയേക്കുന്നെന്ന്. അയ്യേ, ഇത് എന്തൊരു നാടത്. അലീന, ഞാൻ കണ്ട് അലീന, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അലീന, ഒരു ഗ്യാങ് ലീഡറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണോ ഇത്? കിടക്കേ മുള്ളുന്നു ഫാമിലി. എന്ത് തേങ്ങ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, എനിക്കെങ്ങാണോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, എനിക്കെങ്ങാണോ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലീന ഞാൻ ടിവിയുടെ ഗ്യാങ്ങോസിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങേറെ ബെഡിൽ പോയി അപ്പിയിടും, ഇട്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എലി പേര് മാറ്റും. അലീന, ഓണാൻകുട്ടാന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു റൂം റെന്റിന് എടുത്ത്, നിനക്കറിയാലോ. ഈ പന്ന ചെറുക്കൻ ഈ കൊള്ള കഴിവേറി ചെന്നിട്ട് ഇല്ല അവന്റെ പറയപ്പായ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് എലി പറയമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ടെന്ന് അവന്റെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് കേട്ട പാടി കേൾക്കാതെ പാടി വന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ച് എന്റെ ബെഡിനകത്ത്. എന്തൊരു മഴമാണ്, ചിക്ക മനുഷ്യൻ. ഇന്നലെ രാത്രി എലി കിടന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ? എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഉറങ്ങിയില്ലേ? ആ മൂത്രത്തില് അടിച്ചില്ല. എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ വെച്ച് ബാത്റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടക്ക്. എനിക്കിപ്പോ സംശയം എന്തെന്നറിയാവോ? പുള്ളി അവിടെ വല്ല നിക്കറ് ഊരിയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നിക്കറ് ഊരിയിട്ടിട്ട് ഓടിയോന്ന്. പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് പുള്ളി അതൊക്കെ ചെയ്യും, ഉള്ളത് പറയാലോ. പോട്ടെ, ആ മൂത്രത്തിൽ കിടന്ന് എലി കുളിച്ചോ? ഞാൻ കുളിച്ചില്ല, കുളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെടുന്ന എനിക്ക് റൂമിൽ പോയി കുളിക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് റൂം സ്പ്രേ അടിക്കണം എന്ന് വരുവോ? ഇതൊരു ജീവിതം. കാമുകന്റെ മൂത്രം കഴുകാൻ നടക്കുന്ന കാമുകനല്ലോ, എക്സിന്റെ മൂത്രം കഴുകിക്കളയാൻ നടക്കുന്ന ഫുള്ള് മൂത്ര കേസാണ്. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അലീന, നീ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടിവിയുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് കേറണം. ഞാൻ പോയി അപ്പിട്ട് വെക്കും. പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ചെയ്തതിന്റെ പ്രൂഫ് ഈ നാറിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഫോട്ടോയോ? അതെല്ലാം പോട്ടെ, അവന്റെ പറയപ്പോ മൂത്രം വെച്ചപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കാണിച്ച സൂര്യയുടെ മനസ്സ്. അയ്യോ, നീ കാണണ്ട. നീ എന്തിനു കാണുന്നേ അലീന? നീ എന്തിനു കാണുന്നേ? അത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ട്രോമയാവും. ഇതിരിത് ടേക്കൺ ബൈ സൂര്യബോധന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ താഴെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? സമയവും ഡേറ്റും ഒക്കെ ആൽബത്തിൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കടാ. പറയപ്പോ മൂത്രം ഒഴിച്ചപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്മറിക്ക്. അയ്യോ മോളെ, കാണല്ലേ മോളെ, അത് വലിയവര് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളവര് കണ്ടുകൂടാ. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം, റൂമിൽ പോയി പാക്കുകയും ചെയ്യണം. ടിവിയുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ അപ്പിടുമ്പോ സൂര്യബോസ് ഫോട്ടോ എടുക്കും.
നമുക്ക് ടീയുടെ ഗ്യാങ്സ് കേറി അപ്പി ഞാൻ എടുത്തില്ല എലി ഇട്ടാലോ? ഞാനിടും എന്റെ വീട്ടിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചപ്പിടും. ഇല്ല ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറയുന്നേ. പിന്നെ തെളിവ് വേണ്ടേ? ആമാടാ. എന്താ അപ്പിടാൻ പോകുന്നതിനാ? 4 പേരെ അറിയിക്കല്ലേ? അപ്പിടാൻ പോകുന്നതിന് മാസ് ബീജിയമോ സൂര്യ? അപ്പി ഇട്ടിട്ട് മാസ് ബീജത്തില് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സൂര്യയെ കൊണ്ട് അപ്പി ഇടിപ്പിച്ചാലാ? സൂര്യയുടെ അപ്പി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാം. പോലീസ് പോലീസ് പോലീസുകാരെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അപ്പിടാൻ പോകുന്ന പറയുന്നു വരുന്നു. എന്റെ റൂമിൽ പോയി നോക്കട്ടെ, അത് മൂത്രത്തിന്റെ മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം മാറ്റണം, ബെഡ് വരെ മാറ്റണം. പണ്ടാരണം ഓരോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോരോ സോക്കേടെ ഒരു ജീവിതം നോക്കി. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അപ്പി ഇടണം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇടും. ഇപ്പൊ ആ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് റൂം തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്തെങ്ങാണ് സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ പോയി അപ്പിയിടും. அம்மா ரூம் இல்ல அப்பா தேடினாரு. அம்மா ரூம் எங்க? அம்மா ரூம் எங்க? ഓ ഭാഗ്യം. இல்ல அது வீடா? அம்மா இல்லன்னு சொல்லிட்டேன். നല്ല മോൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് அது வீடா? കട്ടിലടക്കം മാറ്റിയിരുന്നു. ചേച്ചി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഐഷ ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഐഷ. ഹാപ്പി ബ്ലെസ്ഡ് ഇയർ. എലി വന്നില്ല. ഇവന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ ഇവന്റെ അച്ഛനും കട്ടില് കാണുമല്ലോ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാം. இந்த ரூம் தானே? அட இது போல் ஐயோ ஐடி ஐயோ ஐயே ஐயே മൂത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ വീണേ. നീ പെരുമാ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഇതാണോ മൂത്രം? മൂത്രത്തിന് എന്താണ് ഈ കളറ്? അത് വെള്ളം കുടിക്കാത്തോണ്ട്. എടാ നിന്റെ പറയപ്പായ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് മഞ്ഞ കളറിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു മൂത്രം. പണ്ടാറങ്ങാതെ തെന്നി വീഴുകയും ചെയ്തല്ലോ. എടാ സൂര്യ ഈ ബെഡില് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടാടാ? സെഞ്ചി കാട്ടിയാലും വേണ്ട. അലേനെ എന്തുവാ ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് ആരെ കൊണ്ട്? നോറാംകുട്ടാനെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ ഇനി. ഇപ്പഴാടാ എടാ എന്ത് മനുഷ്യനായി കൊച്ചു കൊച്ചിന് മുമ്പ് ഇത് മൂത്രം ഒഴിച്ചെന്ന്. എന്ത് നീ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അപ്പിടാനല്ലേ? സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കടം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്തുവാ? ഞാൻ എന്തോ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യണോ അതോ ബെഡ് മാറ്റണോ? അലീന വാ. അലീന അല്ല വാ 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 പോവാ വാ വാ വാ. കുട്ടി എടു, ചിന്നുവിനെ എടു. അല്ല വെളി ഇറങ്ങിട്ട് എടുത്താ മതി. വാ വാ വാ. ഇത് ശരിയാവത്തില്ല. ഇത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഓരോരുത്തർ ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങാം. ഓ സൂര്യ പോയി, ഞാൻ പോയി. ഇത് ശരിയാവത്തില്ല ഗൈസ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ബെഡിൽ ലോക്കാക്കി ലോക്കാക്കി. നല്ല നമുക്ക് പുറത്തിട്ടാലോ? എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവാ. എടുത്ത് മറ്റേ സാധനം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോ. ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് വെച്ചോ? അടിയിട്ടില്ല. ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വാ. നമുക്ക് ചിന്നുമോളെ കൊണ്ട് അപ്പിടിപ്പിച്ചാലാ? ചന്ദ്രന്റെ അപ്പി സൂര്യ
സൂര്യയുടെ അപ്പി ചന്ദ്രന്റെ ബെഡില്. അപ്പിയിടാ. ആ ഓക്കെ അവള് റെഡി. വാ 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 ചിന്നു വാ ചിന്നു വാ. ചത്തില്ല, ആരും ചത്തിട്ടില്ല. ലോറയാ, ലോറ വരട്ടെ. ലോറേനെ പിന്നെ കാണാം. ഇപ്പൊ സമയമില്ല. അപ്പിയിടണം. இல்ல லோரா பீல பயந்துட்டேன். ஐசோலேஷனா இருக்கு. ചിന്നു നിനക്ക് പഴം നല്ലത് വേണമാ? வேணாம். വേണം. എടി ഞാൻ ഇവക്ക് ഒരു പഴം കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പഴം കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്നതാ ഇവിടെ ഒരു പഴം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് തിന്ന്. ഈ പഴം തിന്ന്. മന്തി കഴിച്ച് അപ്പിടാൻ ഇതെന്താണ് വല്ലതും ഞാൻ പറയും. ആയിക്കോട്ടെ, പഴം കഴിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പിയൊക്കെ മതി. സേതു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. സേതു കേക്കുന്നില്ല നീ? അകത്തോട്ട് കയറുന്ന ആരും കാണല്ലേ? അപ്പൊ വെളിയിൽ ആരും ഉറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല വേണ്ട വന്നു നശിച്ചവൻ. നീ ആളൊരു മാസം നിനക്കൊണ്ട് ഫാൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഒരു ചാൻസ്. അയ്യേ പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. അലീന, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതറിയാവോ? ഇത് കഴിയട്ടെ. വാ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അലീന പറയണം ചന്ദ്രന്റെ ജട്ടി കഴുകാൻ എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. വാ, നീയാണ് ഇപ്പൊ അവന്റെ തുണി കഴുകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉത്തമയായ ഭാര്യ. അതെ. എനിക്ക് തരും. വാ, എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിക്കണേ. കൊച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ? ഇതല്ല. ഈ പറയപ്പാട് റൂം എങ്കെ ചിന്നുവാ ബെഡ് കേറ്. സൂര്യ ഫോട്ടോ അപ്പിട്. അവൾ അപ്പിടുന്നു. ഇതെന്താ ടോയ്ലറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് നീ ചന്തി വെച്ചേക്കുന്നത്? ഓ ഓക്കെ. കാണണ്ടേ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചാ? ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. സെൽഫിയാണ്. എന്റെ ബെഡിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ എന്റെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേര് നിങ്ങളുടെ ബെഡിൽ അപ്പിയിടും. അപ്പി വെറും അപ്പിയല്ല, ഇത് പഴം കഴിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പിയാണിത്. ഇത് അഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അവർക്കൊരു കഴിഞ്ഞടാ. അടുത്ത റൂം. സൂര്യ വാ. മുള്ള മുട്ടുന്നു. എന്നതാ ഇവിടെ ആ മുള്ളിക്കാം. മോള് മുള്ളിക്കാം കേട്ടോ. മുള്ളിക്കാം. ലൈറ്റ് തള്ളിയിട്ടേ. മുള്ളാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മലന്ന് കിടന്നിട്ടേ ആകാശം നോക്കാറുണ്ട്. സൂര്യ കൊണ്ടുപോയിപ്പിക്കാം. ആരറിയാനാടാ അപ്പി കിടക്കുമ്പോ അപ്പി കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ DNA ടെസ്റ്റ്. സൂര്യ ഉനക്ക് ഭയമാടാ? നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ സൂര്യ? ഉനക്ക് ഉനക്ക് പെരിയമ്മയുടെ റൂമില് വന്ന് മുള്ളിയത് ഓക്കേവാ. ഓക്കെ സൂര്യ. ഓക്കെ സൂര്യ. കണ്ടാ നിന്റെ മോന്റെ പക്ഷാഭേദം കണ്ടോ നീ? എന്നെ അപ്പി വരും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചന്ദ്രന്റെ മുറിയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് കാണാം. നീ പോയി ചന്ദ്രന്റെ മുറിയിൽ അപ്പിട്. പഴം കഴിക്കേ. പഴം കൊടു. എന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പഴം. ഞാൻ ചിന്നുമൊക്കെ കൊടുത്തു. ഗുഡ് ഗേൾ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വേഗം നിന്റെ അപ്പി വരാത്ത 21
മണിക്കൂറും അപ്പി ഇട്ടോണ്ട് നടക്കണം. ഇവന് എന്താണ് അപ്പി വരാത്തെ? അലീന വേഗം വരാൻ പറ അവനോട്. പോണ്ടേ? ചന്ദ്രന്റെ റൂം എവിടെ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ. ചന്ദ്രന്റെ റൂം അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അയ്യോ പേടിയാവുന്നുണ്ട്. തൂക്കി തൂക്കി വല്ല സാധനങ്ങളും കട്ടോണ്ട് പോവോ? സാല ഇത് കുളിസീനല്ല. പോയാ ஒரு வாட்டி செக் பண்றேன். கீழ போட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. அப்டேட் பண்றேன். ஓகே ஓகே. யாரும் இல்ல, ஒரு இருங்க. ஏதாவது இருந்தா அப்பாவே பார்க்க வந்துட்டு நீ மட்டும்தான் வந்தேன்னு சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. யாரு இருக்கான்னு செக் பண்றேன். ஒரு 2 மினிட். ஓகே ஓகே ஓகே. பார்த்துட்டு வந்து ஒரே நிமிஷம். ചിന്നു പേടിച്ചിപ്പ എന്റെ അപ്പി പോവും. എനിക്കിങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടും. റിയൽ ലൈഫിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടും. തീരുമാനമായി നമ്മളെന്താ ഇപ്പൊ അപ്പയിടല്ലേ നമ്മള് വെള്ളത്തിലടിക്കുന്നത്. പേടിച്ചിട്ടാ ഇടല്ലേ വെള്ളത്തിലെ കാല് കിടക്കുന്നത്. വാസുമാമിന്റെ ബെഡിൽ മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കേ ഓക്കേ. അലീന നമുക്ക് കടലിലിറങ്ങി നീന്തിയാലാ? ചാടാം. വേറെ വഴി. വാ വാ. നശിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഇതല്ല ഇതല്ല. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ? ഇത് ഏത് സ്ഥലം ഇത്? അലിനി ഇവിടെ 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 ഇവിടെ. സൂര്യ ഞാനത് അവർക്ക് ഓടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ടീച്ചർ പോയി. അമ്മ മാട്ടിട്ടാ പെരുമാ, അമ്മ മാട്ടിട്ടാ ഇവള് സേഫ് ഇറങ്ങണോ? എന്താ ചെയ്യാ?
பெரியமா எங்க போன? இங்க இருக்கு. எந்த பாத்ரூம்? பாத்துட்டேன். பெரியமா அம்மா மாட்டிச்சு. எங்க? அம்மா கீழே இருக்கு சார்கே மாமா கூட. ஓகே, அப்ப ரட்சப்படலாமே இங்க இருந்து. நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம் வா 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 வா. ஓடி ஓடி. பேக் சைடே ஜம்ப் பண்ணு. பெரியமா பேக் சைடே ஜம்ப் பண்ணு நான் சொல்றேன். இப்படி போ, இப்படி வா, இப்படி வா, இப்படி வா. ஐயோ அட இங்க இல்ல இல்ல. இப்படி வா, இப்படி வா, இப்படி வா, இப்படி வா. இப்படி வா, இப்படி வா. ஐயோ இது பெரியமா. வெட்டியா. இது போல வா 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 வா. பெரியமா பேக் சைடு. இப்படி வா என் கூட வர சொல்லு. இப்படி ஜம்ப் பண்ண அப்படி போனா மாட்டிப்போம். கண்டிப்பா அங்க போய் போட மாட்டேங்க. எடுத்துட்டு போ. പിന്നെ വേദനിക്കണ്ട. കോല നിന്നിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. എന്താ നിന്നെ പറഞ്ഞേക്കണ എലി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വെളിയിൽ വല്ല ഇറങ്ങി ചാടി അങ്ങോട്ട് വല്ല ഓട്. അവര് ഓടി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിക്കും. പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഉള്ളിലെത്തും. സൂര്യ നിനക്കൊരു കോള് പറഞ്ഞൂടെ? റേഡിയോ സാധനം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ കടലിൽ ചാടി. ആ ഓക്കെ അല്ലേ തല കാണല്ലേ. ഫോണൊന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേക്കണേ എലി. റേഡിയോ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയേ. ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തൂക്കിയോ? ഞാൻ ഓട്ടം ഉണ്ടല്ല. നീ ബോട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഞാൻ കരയിലെത്തി. വേണ്ട, അവിടുന്ന് നീന്തി ഇപ്പുറത്ത്. ഞാൻ കരയിലെത്തി സേഫാ. ചിന്നു പോയേ മറ്റേ ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെത്തില്ലേ, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില്ലേ എടുത്ത്. ഈ ബോട്ട് ഈ സൂര്യാന്ന് തോന്നെടുത്തേ. എതുക്കടാ ബോട്ട് വേണ്ടടാ. എടാ ഞാൻ വന്ന് ഇത് കരയില് വന്നിട്ടേടാ. ബോട്ട് വേണ. ചിന്നു എവിടാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ചിന്നു പോരാനുണ്ടായിരുന്നു. ഉങ്കിട്ട് ജെട്ടി എടുക്കാ. ജട്ടി എന്തിനു നിനക്കിടാനാ? കാണിക്കാൻ എന്റെ ഇതിലൊരു ചട്ടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുത്ത്? ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഡ്രസ് ഷോപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ടാണോ ചാടിയത്? ആ സൈഡ്. അതെ. അങ്ങോട്ട് വരാം. ഈ ഓട്ടം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എവിടെയാണ് എനിക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയേനെ. സൈഡ് വാടാ. എന്താ താഴെയുള്ള ഷോപ്പില്ലേ? ആ ഷോപ്പിന്റെ സൈഡ് വാ. കണ്ണാപ്പി എന്നെ കണ്ടില്ല. SRK കണ്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണേ. ഇല്ല എലിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. എലി സംശയം ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വലിയ ഉപകാരം. സക്സസ്ഫുള്ളി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെത്തിയ വരുന്നേ. കണ്ട് ഒരു കോള് പോലും. ഇവിടെയൊക്കെ പോലെ ചേച്ചി അനിവേല പോളാ. സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ട് 40 തരുന്ന. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ 500 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ. താങ്ക് യു. എന്റെ അലീനെ എന്താ പറഞ്ഞു നീ അവനോട്? നമ്മള് ഇവനെ SRK കാണാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇവന്റെ ഒരു അനക്കം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് ഇവ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് റേഡിയോയില് കോള് പറഞ്ഞൂടെ അവന്? സത്യല്ലേ? എനിക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ണാപ്പിയും കണ്ട് SRK കണ്ട് എന്നെ ദേവക്കുട്ടീനെ. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ ചന്ദ്രന്റെ ജട്ടി എടുക്കാൻ. കയ്യില് എന്റെ ഒരു ജട്ടി ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. വേണേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് തരൂ. നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ജട്ടിയില്ല. ഒരു പാന്റ് തരട്ടെ. പാന്റാ? ഓ ഈ പാന്റ് തൽക്കാലം വെച്ച് പാന്റ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. എലി കോൾ 3070. നൈസായിട്ടൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. എലി സിറ്റിയിൽ ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഡ്രസ് ഷോപ്പിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ. ഹലോ
എന്താടാ എലി ഗ്യാങ് ഹൗസിലെ CCTV ഇതാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എലി നിങ്ങള് എലി അലീന ദേവിക്കുട്ടി സൂര്യബോസ് 4 പേരും എന്തിനാണ് ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ കയറിയത് പെർമിഷൻ കൂടാതെ? ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ കയറുന്ന അറിഞ്ഞൂടെ? സൂര്യബോസും കൂടെ ചട്ടിയെടുക്കാൻ വന്നെയാണല്ലോ. ഞാൻ കേറിട്ടില്ല കണ്ണാപ്പി. എലിയും സൂര്യബോസും കയറിയതുണ്ട്. എലി ഇവിടെ ക്യാമറ വേറെ ഗ്യാങ്സ് കേറ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഗ്യാങ്സ് ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫുള്ള് CCTV വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു പേർക്ക് അതിൽ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. ചന്ദ്രു വാസോണ്ണൻ എനിക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വന്ന് ഡ്രസ് ഷോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കയറില്ല. ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ഞാൻ CCTV വിഷ്വൽ ഇപ്പൊ ഇതാരെന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ ടിവിയില് CCTV ഉണ്ടോ? ഹലോ കുട്ടി. ഹലോ ബ്രോ. വെളിയിലോട്ട് വാ. പേര് ദേവിക്കുട്ടി. ഇതാ വരുന്നേ ദേവിക്കുട്ടി. അലീന ടിവിയില് CCTV ഉണ്ടോ? അത് നെയ്യാറുണ്ട്. പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ഇനാഗുറേഷൻ വന്ന ആ സമയത്ത് CCTV ഞാൻ ഇതുവരെ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ദിവസം വാസോളം ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിയതാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. എത്ര വർഷം കഴിച്ചു അതുള്ള എലി ഡ്രസ് മാറ്റി ഒരു മാസത്തിന് മാറ്റുന്നേ. CCTV ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ? അതെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയല്ലേ. ടീച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്ക് ബ്രോ. ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ സോറി നീ പറ്റിയോ? ചെറുതാ പേരെന്താ? അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മള് CCTV കയറി എന്താ ചിന്നുമോള് CCTVക്കകത്ത് പതിയാഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് പുറത്ത്. ഇതാരെ പാട്ടിട്ട് എന്താ കള്ളി നിന്റെ കൊണ്ടാവാൻ ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്ന ഗേൾഫ്രണ്ടാ. എന്താടാ എന്താ കള്ളിന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നീ ഗ്യാങ് ഹൗസ് കയറി ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. എനിക്ക് പെണ്ണിന്റെ മണം നീ ആര് പട്ടിയാ അവിടുത്തെ? അവിടുത്തെ പട്ടിയാണോ നീ? നിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടില് പരിചയമില്ലാത്ത മണം വന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ദേവക്കുട്ടി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ കണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഹലോ എലി എവിടെ? എലി ഗ്യാങ് ഹൗസ് എന്തിനാ എലി പെർമിഷൻ? നിങ്ങൾ എത്ര വരും? ഇവന്റ് വിളിക്കാൻ വന്നവരാ. ഇവർ ഇവന്റ് വിളിക്കാൻ വന്നവന്മാരാണ് ഇവന്മാര്. ഇവന്മാർ ഈവന്റ് വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ 4 പേരും ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ കയറി പോന്ന ഇവൻ കണ്ട് ചോട്ടോ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ പിന്നെ ഈ കൂടെ ഉള്ളവനും നീ എന്തുവാ കണ്ണാപ്പി? ഞാൻ കേറിയെങ്കിൽ നീ കേറിന്ന് പറയാൻ ഒരു ധൈര്യക്കേടില്ല. ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരി തന്ത ഉള്ളവരാണ് തുറന്നു പറയടാ. തന്ത ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്തയില്ല. എന്റെ തന്ത ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നില്ല. അല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അല്ലേ തന്ത ഇല്ലാതെ മക്കൾക്ക് ജീവിച്ചൂടെ രാജ്യത്ത്? അലീന ഏതിനോടാ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അലീന ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. തന്ത തൊട്ട് 35 എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ കയറി ചന്ദ്രന്റെ ചെട്ടി എടുക്കാൻ. അല്ല എലി കേറിയോ ഇല്ലയോ? എലി കേറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ദേവക്കുട്ടി സൂര്യ എലി കേറിയിട്ടില്ല. അല്ലല്ല എലി കേറിയോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല പൊന്നുണ്ട്. അലീനയുടെ അച്ഛനാണ് സത്യോട്. എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം. മോൻ സൂര്യബോസാണ് സത്യോട്. മോൻ സൂര്യബോസാണ് സത്യം. നിങ്ങൾ എന്തിനാ കയറി ചന്ദ്രനെ ചട്ടി എടുക്കാൻ? എന്തിനാ? സൂര്യ ഞാൻ അസത്യം എന്നാ പറഞ്ഞേ. ഇങ്ങോട്ട് വേണം. അസത്യം എന്നാ പറഞ്ഞത്.
എടേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ആ ചോട്ടുപട്ടിയെ കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. അതെല്ലാം പൊട്ടി. ഈ ചിന്നുമോൾ എന്താ മാഞ്ഞു പോയോ? ചിന്നുമോള് മാഞ്ഞു പോയോ? ആ അവള് ഗ്യാങ് ഹൗസ് കയറിയത് എന്താ ചോട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല അത് കാണത്തില്ലല്ലോ. കാണത്തില്ലല്ലോ. നമുക്കിടുന്ന് പോവാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്താ? നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി വന്നത്? ചിന്ന ഞാൻ കേട്ട് പച്ച വണ്ടിയിലാണോ ഇത്? വണ്ടി തുറക്കും ആരുടെയെന്ന് വെച്ചാ. കേട് ടീച്ചറാണ് പറഞ്ഞില്ല. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, മാറിയും തിരിഞ്ഞും ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള പലരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ കേറിയോന്ന്. ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. സ്കൂൾ വേറെ നിക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയല്ലേ. അവ നിക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഇരുട്ട് കാരണം. അവ എല്ലാം ഇരുട്ട് കേറണം, ഒന്നും ഒട്ട് കേറണം. സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നാലോ.